आसतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज आमने माथ्यू रचित सुसमाचार तार तीन पर्वटी को आमने अध्ययन करवा। यही तीन पर्व 17 गोटी पद रही अछि। एठारे वर्णित विषय यही जे बाप्तिजक जहनकर प्रचार विषय आमने देखा पारू। आउ बाप्तिजक जहनकर सेवा कार्य एवं ताहांकर कार्य निर्वाह एवं विशेष प्रचार प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय एवं जीशु ख्रीष्ट जहनଙ୍କ बाप्तिस्क जहनଙ୍କ निकट को आसी बाप्तिस्मा नेबा विषय एवं तांकर जीशुଙ୍କର बाप्तिस्मा नेला परे आकाशरू एक स्वर शुणा जिबा एवं पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा देह धारण करी एक कपत रूप रे अवतरण करिबा। ए समस्त प्रकार विषय रे आमने एही तृतीय अध्याय आमने देखिबा को पारो। आउ वर्तमान आमने एक पद ठारू आमने ध्यान करिबा। सही काल रे बाप्तिजक जहन उपस्थित होई जिहुदा प्रदेशर प्रांतर रे घोषणा करी कहिबाकू लागिले। एठारे जो इतिहास माने देखा पारो, जो इतिहास कहले समय व्यक्ति एवं जगार विषय आम को जानवा पड़ी थाए ताहाको आमने इतिहास बोली कहू। आउ से प्रकार एठारे आमने देखा पारुछु सही काल रे बाप्तिजक जहन सही काल रे जो परमेश्वरंकर समय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विषय रे प्रचार करवा समय जो उपस्थित हैला सही समय विषय रे एठारे कहू अछंती। सही काल रे बाप्तिजक जहन उपस्थित होई जिहुदा प्रदेश रे जगार नाम एठारे वर्णना करा जाय अछि जे जिहुदा प्रदेशर प्रांतर रे घोषणा करी कहिबाकू लागिले। एक जहन बाप्तिजक जहन एक जिहुदा प्रदेश रे सही काल रे सही परमेश्वरंकर नियुक्त करिथिबा समय जो उपस्थित हैला सही समय रे बाप्तिजक जहन से जिहुदा प्रदेशर प्रांतर रे घोषणा करी कहिबाकू लागिले जे यह कहिबाकू लागिले जे मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट अटे। जदि बाप्तिजक जहनकर परिचय विषय जदि आमने देखो से जड़े जाजकर पुत्र थिले। जिखरिय एवं एलिजाबेथंकर गर्भरू से जात होइथिले। स्वर्गदूत सही समय रे उपस्थित होई एलिजाबेथ कहले जे तुमर पुत्र एक प्रसव हेबो। आ जिखरिय सही कथा को से विश्वास करू नथिले। आ स्वर्गदूत परमेश्वर तांको एक चिन्ह तांको देखेले तू जदि विश्वास करूना हो तेबे जो पर्यंत सही चिन्ह तू देखिबो नाही तोर पुत्र जो प्रसव हेबो नाही जन्म हेबो नाही से पर्यंत तू मुक हे रहिबो। आओ ताहा थिला परमेश्वरंकर एक चिन्ह। ए विषय रे आमने लूकर सुसमाचार एक पर्व रे आमने देखिबा को पारो। से मानकर जिखर एवं एलिजाबेथंकर वृद्ध अवस्था रे परमेश्वर से मानको एक संतान देले। आ संतान देवा पई जेतेबेले स्वर्गदूत जाको से मानको जाई संवाद देले तापरे परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार समय अतिक्रमे एलिजाबेथ से गर्भवती हेले। आउ जेतेबेले तांकर 6 मास गर्भ अवस्था समय रे मरियम जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्टन को जन्म देला से मरियम सहित तांकर साक्षात हैला। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले जे स्त्री मानक ठारू जात
ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ତାହା ଆମମାନେ ଯିଶାୟ 40 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଏକ ଜଣର ରବ ପ୍ରଚାର କରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜପଥ ସଳଖ କର। 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବଲ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସଫଳ ହେବାର ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ 6 ମାସ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି। 6 ମାସ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ବାପ୍ତିଜକ ଜହନକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତାପରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା, ହେରୋଦଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟାଗଲା। ଆଉ ସେହି ବାପ୍ତିଜକ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଏଲିୟ ଆସିବାର ଥିଲା ସେ ଏହି ଅଟନ୍ତି। ଏ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଇଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଏହା ବିଶେଷ ରୀତିରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ସେ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। 2 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ, ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେ ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଜହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଅଛ କି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଆମମାନେ କେବଳ ଜହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଅଛୁ। ଆମମାନେ କୌଣସି ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହୁଁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ପାଉଲ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଜହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ
ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ବାପ୍ତିସ୍ମା ନଥିଲା, ତାହା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମା ଥିଲା। ତେଣୁ ଜହନସ୍ ଏଠାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ଦିନରେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୋକରେ ଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜହନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନଗରରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ସହରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ମନ ଲଗାଇ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅବସର ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ 3 ପଦଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଏଠାରେ ଯିଶାୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ରାଜଦଣ୍ଡ ସଳଖ କର। ଏହି ସ୍ୱରଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ସ୍ୱରଟି ଶୁଭାଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏହି ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଯିଶାୟ 40 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜହନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଲେଖା ଅଛି 4 ପଦରେ, ସେହି ଜହନ ଓଟ ଲୋମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ଆପଣା କଟିରେ ଚର୍ମ ପଟୁକା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ, ଯାହାକୁ କ୍ୟାରବ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଓ ବନମଧୁ ଥିଲା। ସେ ଓଟ ଲୋମର ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଚର୍ମର ଏକ ବେଲ୍ଟ ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ପାଇଲଟ ମାନେ ବେଲ୍ଟ ଲଗାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ସେ ଚମଡ଼ାର ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଏକ ପାଇଲଟର ଗାଡ଼ି ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଏ, ଆଉ ତା ପଛରେ ଏକ ମୁଖିଆଙ୍କର, ଯିଏକି ହେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ସେ ପଛରେ ଆସୁଥିବେ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପାଇଲଟ ଯିବ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜହନ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଗରେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖେଇ ସେ ଆଗେ ଚାଲି ଆଇଲେ, ଆଉ ତା ପଛରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପଥକୁ ସଳଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଏ, ତାହାକୁ ପାଇଲଟ ଗାଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପାଇଲଟଙ୍କର ଗାଡ଼ି ତାହା ଆଗରେ ରାସ୍ତା ସେ ଦେଖାଏ, ବା ରାସ୍ତାକୁ ସିଧା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଗାଡ଼ି
ଆଗରେ ଚାଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସନ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଏକ ପଥ ସଳଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମାର୍କର ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଏଠାରେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଦୁହେଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି? ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ନିକଟ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପରୁ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତାପ କର, ପାପରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଅ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ପାପୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ପାପୀ ଅଟୁ। ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂଳଭୂମି ଅଟେ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଭୂମି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେତନ ମିଳେ ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଅଗ୍ନି। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ବା ସେହି ଅଗ୍ନି, ସେହି ନରକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏକ ମସୀହ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନିଜର ପାପକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା, ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତାହା ତ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପରୁ ସେ ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ପାପକୁ ସେ ଅନୁତାପ କରେ ନାହିଁ, ନିଜ ପାପକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଅବସର ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଏକ ସମୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବାରମ୍ବାର ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଇଏ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏକ ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ। ଉଦ୍ଧାର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ଉଦ୍ଧାର ବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଧାରର ପଥରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବା ଏକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯିଏ ମନ ନ ଫେରାଏ ସେ ପାପରେ ହିଁ ନିବାସ କରିଥାଏ।
ତେଣୁ ଯିଏ ମନ ନ ଫେରାଏ, ସେ ଯଦି କହେ ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତଥାପି ସେ ପାପରେ ହିଁ ପତିତ ଅଛି। ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥରେ ସେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 5 ପଦରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ, ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ଓ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ପୁଣି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାହାରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ, ଲୋକେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେହି ଲେଖା ଅଛି, ଜେରୁସାଲେମ ଓ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ପୁଣି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆପଣା ଆପଣା ପାପକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ବାପ୍ତିସ୍ମାର ପ୍ରଥା ସେହି ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଣିରେ ନିଆଯାଉଅଛି। ପାଣି ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ପାଣି ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ଏକ ପଥ ଦର୍ଶାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଏକ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ମାର୍କର ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ, ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମସ୍ତ ଜେରୁସାଲେମବାସୀ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଯେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅବନତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲି, ମାତ୍ର ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏକ ହୃଦୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନୂତନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେଣୁ ଗାଲାତ୍ୟ ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଯେ ପାପରୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଏ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିଥାଏ। ଲୁକର ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାପ୍ତିସ୍ମଦାତା ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୁକର ସୁସମାଚାର 1:76 ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ହେ ଶିଶୁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବୁ। ତାପରେ ଆମମାନେ 7 ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଫାରୁସି ଓ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା? ଏଠାରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ସେହି ସାଧୁକୀ ଏବଂ ଫାରୁସି ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଅଛନ୍ତି? ଫାରୁସି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଥିଲେ। ସାଧୁକୀ ଏବଂ ଫାରୁସି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଫାରୁସି ଲୋକମାନେ, ସାଧୁକୀ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ପାଇଁ ଜୋହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଜୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, କାହିଁକି ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚେତନା ଦେଲା? କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ କ୍ରୋଧରୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ? ତୁମେ ପାପରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା କିଏ ତୁମକୁ କହିଲା? ଆଉ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କଲ? ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସାଧୁକୀ, ଫାରୁସି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେକରି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, କେହି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଗଲା କି? ଏବେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି କି? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆନନ୍ଦର କଥା ଏହି ଯେ ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତୁମର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତୁମର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତୁମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼କୁ, ତୁମର ଗୁଣକୁ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତୁମେ ନିଜର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ରହିଅଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁମେ ଫେରିଆସ। ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ। ଅନ୍ତରରେ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ହେବା। ଆଉ ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପଶ୍ଚାତାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଡାହାଣ ପଟ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଡାହାଣକୁ ନ ଯାଇ ବାମକୁ ଫେରିବା, ତାହାକୁ ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ପଶ୍ଚାତାପ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ
उत्पन्न कर। आ पुणी से कहले जे अब्राहम तो आमମାନଙ୍କର पिता मने मने एपरी कहबाको भालो नहीं, कारण मु तुम मानक कहूअछि ईश्वर एही पत्थर पत्थर गुड़ाकरू अब्राहम को निमंते संतान उत्पन्न करि पारंती। साधुकी फारूसी लोक माने से माने कहती जे आमे अब्राहम कर संतान अटू, अब्राहम कर क्रिया अटे, आम मानकर अब्राहम को पर विश्वास अच्छी, अब्राहम को परि आमମାନଙ୍କର वार्तालाप अच्छी, आम माने पापी मनुष्य परि नुहे। एही प्रकार निजको गर्व करी से साधु की पारुसी शास्त्री माने कहती। एही प्रकार से माने कहूथिबारु बाप्तिस्म जहन से कहते जे एही प्रकार तुम केबे भाव नाही। आसे कहले जो पर्यंत मन परिवर्तन करिना हो से पर्यंत तुमे आमे अब्राहम कर संतान बोली कहिबार कौन सी मूल्य नाही। अब्राहम कर भौतिक संतान हेबा द्वारा तुमको उद्धार मिलिब नाही। तेणु तुमको मन परिवर्तन करने पड़िबो आओ पापर उद्धार प्राप्त हेबाकु पड़िबो। तेणु विश्वास करने पड़िबो। अब्राहम कर संतान कहिबार अर्थ जे विश्वास, अब्राहम एक विश्वासर मूल पिता अटंती। तेणु विश्वास करने पड़िबो किंतु भौतिक संपर्क नुहे। एही प्रकार स्पष्ट भाव से मानको से जणाई देउछंती। जेतेबेले से मानको परमेश्वरंकर महान कार्य को से प्रचार करुथिले, से मानको कहूथिले, बुझाउथिले, सही समय से कहिले जे परमेश्वर एही पत्थर गुड़ाक ठारू मध्य से अब्राहम को निमंते से संतान उत्पन्न करि पारिबे। एठारे कौनसी कठिन कि बड़ कथा नुहे। अब्राहम को गर्भरे, अब्राहम को वंश, अब्राहम को गर्भरे जन्म नेबा बड़ विषय नुहे। अब्राहम को कोଳରେ जन्म नेबा बड़ विषय नुहे। अब्राहम को विश्वास को रखिबा बड़ विषय नुहे। तेणु तुमको भौतिक उद्धार पाइबा नितांत आवश्यक अटे। आध्यात्मिक उद्धार नहीं, भौतिक उद्धार पाइबा को नितांत आवश्यक। भूमि संबंधित समस्त नष्ट हो जीव। तेणु अब्राहम कर भूमि को प्राप्त करवा कि लाभ, कौन सी लाभ नुहे। यही पृथ्वीर भूमि को एवं धन संपत्ति को प्राप्त करवा आमମାନଙ୍କର कर्तव्य नुहे, किंतु आमମାନଙ୍କର कर्तव्य जे मन परिवर्तन करी उद्धार प्राप्त करवा आमମାନଙ୍କର कर्तव्य अटे। तेणु मो सेवा कार्य को जो आसी अछि जे पृथ्वीर धन संपत्ति भूमि को प्राप्त हेबा पाई मो आसी नाही। प्रभुंकर सेवा मो एथिपाई करूअछि जे परमेश्वरंकर सही स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने निमंते, परमेश्वर ठारे बास करने निमंते, परमेश्वर सहित बास करने निमंते मु सेवा कार्य करूअछि, किंतु एही पृथ्वी रे किछि प्राप्त करने निमंते नुह। तेणु मोर प्रिय, एही पृथ्वी रे धन संपत्ति प्राप्त करने निमंते बंचिबा पाई चेष्टा करंतु नाही। कारण कुराड़ी गछर मूलरे रखा जाइछि, केतेबेले कटा जीव काहाको जଣା नाही। तेणु जो वृक्ष फल आणे नाही ताहा काटी निआरे पकाई जीवा निमंते कुराड़ी जड़रे रखा जाइछि। आउ एबे सुधा गछ गुड़ाक मूलरे कुराड़ी लगी रही अछि। अतएव जे कौनसी गछ फल न फले ताहा हणा जाई निआरे पकाजिब। गछ मनुष्यर जीवन सदृश अटे। तेणु मनुष्य को न्याय समय रे ठिया हेबा निमंते समय सन्निकट होई आसी अछि। तेणु परमेश्वर ठारू सही न्याय विचार
ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି। ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ତାହାର ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହି ନରକରେ, ସେହି ନିଆଁରେ ତାହାଙ୍କୁ ପକା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୋହନ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବେ, ଆଉ ସେହି ବିଚାର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହି ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ପକା ଦିଆଯିବ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୋହନ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ସୁସମାଚାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବିଷୟ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମମାନେ 11 ପଦକୁ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ, ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଆଉ 12ରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ଆଉ ସେ ନିଜ ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରି ଆପଣା ଗହମ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଗାଡ଼ିଯାକ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାଇବେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦାତା ଯୋହନ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ। ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯୋହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ନିମନ୍ତେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେବେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରର
उद्धार मिलता है। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ विश्वास करने द्वारा आमको उद्धार मिलता है। एफेसिय पत्री 2:8 लिखा जाइए, विश्वास करने द्वारा अनुग्रह द्वारा तुमर उद्धार होइछि, आउ ये आम द्वारा नहीं, आउ ये परमेश्वरंकर दान अटे। तेणु उद्धारर आधार हेउछन्ति केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट। तेणु जीशु ख्रीष्ट ही उद्धारकर्ता अटंती। तेणु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଉପରେ विश्वास କରିବା द्वारा आमको उद्धार मिलता है। तापरे से कहले ताहांक हातरे कुला अछि, आउ से निज खला उत्तम रूपे परिष्कार करी अपना गहम अमारे संग्रह करी रखिबे, किंतु अगाड़ी जाक अनिर्वाण अग्नि रे से पड़ी पकाइबे। मनुष्य मानक मध्यरु अगाड़ी जाक से अग्नि रे पड़ी पकाइबे। अगाड़ी जाक जे परमेश्वर को विश्वास करती ना, मन परिवर्तन करती ना, पापरू पश्चाताप करी परमेश्वर निकट को आसती ना, से मानकु अगाड़ी जाक कहा जाए, आ से मानकु अग्नि रे पका दिया जीवो। तेणु से धर्मी लोक मानकु अलगा करिबे, आ अधर्मी लोक मानकु अलगा करिबे। उद्धार पाइथिबा व्यक्ति को एवं उद्धार न पाइथिबा व्यक्ति को अलगा करिबे। आ से अधिकार केवल सही प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ही रही अछि, जहांको ଠାରେ एही अधिकार रही अछि जे धर्मी को अधर्मी को अलगा अलगा करिबा, पापी को एवं धर्मी को अलगा अलगा करिबा, उद्धार पाइथिबा व्यक्ति को एवं उद्धार पाइ नथिबा व्यक्ति को अलगा अलगा करिबार अधिकार केवल प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ही रही अछि। से होछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट उद्धारकर्ता। तेणु बाप्तिजक जहन कहूअछंती जे मो पछरे से आसुअछंती, जे न्यायकर्ता, जे उद्धारकर्ता, से मो पछरे से आसुअछंती। मु तांकर जूतार बंधन को खोलिवा पाई मध्य मु योग्य नुहे, कारण से न्याय करवा विचार करवा निमंते तांको अधिकार दिया जाय अछि। से अधिकार सहित आसुअछंती। आउ वर्तमान तो मु केवल तुम मानको मन परिवर्तन निमंते जलरे मु बाप्तिस्मा देउछि, किंतु मो परे जे आसुअछंती से मो ठारू अधिक शक्तिमान अटंती, आ ताहांको पादुका मध्य खोलवा पाई मु योग्य नुहे। से तुम मानको पवित्र आत्मा व अग्नि रे से बाप्तिस्मा देवे। तेणु प्रेरित पुस्तक 2 पर्वर 4 पद ठारू आमाने देखा पारुछु जे पवित्र आत्मा रे समस्ते परिपूर्ण हेले, पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेले। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विश्वासी माने उद्धार पाइथिबा लोक माने से माने प्रभु जीशुंकर स्वर्गारोहण पर पेंटिकस्ट दिवस रे से माने पवित्र आत्मा रे से माने परिपूर्ण होई से माने अन्य भाषा रे से माने परमेश्वर को महिमा करने को लगिले। आउ आमने जो 13 पद ठू आगु आमने जो देखा यही माथ्यू 3 पर्वर 13 पद आगु जदि आमने जिते देखा लिखा अच्छी सेतेबेले जीशु जहनक द्वारा बाप्तिजित हेबा निमंते गालिलीरु जर्दन को आसिले। देखंतु एठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से निजे बाप्तिजित हेबा निमंते गालिलीरु से जर्दन को आसिले। एठारे जीशु ख्रीष्ट चली आसबार आमने देखा पारुछु। बाप्तिस्मा नेबा निमंते जीशु ख्रीष्ट सेठा को आसिले, आ पवित्र आत्मा मध्य आसिले, आउ परमेश्वर मध्य सेठारे आमने स्वर आसबार आमने देखा पारुछु। परमेश्वर स्वर आसला, पुणी पवित्र आत्मा एक कपतर रूप नहीं आसला एवं जीशु ख्रीष्ट से मनुष्य रूप नहीं आसिले। यही प्रकार पिता पुत्र एवं पवित्र आत्माकर उपस्थिति को आमने एठारे देखा पारुछु। आ सेतेबेले जीशु
ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗାଲିଲିରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜହନ ତାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ମୋହର ପ୍ରୟୋଜନ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ସମୟ ବିଶେଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗାଲିଲିରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆସିଲେ। ଗାଲିଲିରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ସେହି ସମୟରେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଜହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ମନା କରୁଅଛନ୍ତି, ନିବାରଣ କରି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ମୁଁ ହେବା କଥା, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସୁଅଛନ୍ତି? ସେ ବାପ୍ତିଜ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସୁଅଛନ୍ତି? ମୋ ଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସୁଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିସ୍ମା ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ତମଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା କଥା, ଆଉ ଆପଣ ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଜୀବନ, ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋତେ ତମ ହାତରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିକଟକୁ କେମିତି ଆସିଅଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ମୋତେ ତ ତମ ହାତରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଅଛନ୍ତି? ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତମ ହାତରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କି ତମେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ନିରୂପିତ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଅଟେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅଟେ। ତାହା ଆମମାନେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମକୁ ଆମମାନେ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ବି କଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସଫଳ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ସଫଳ କଲେ। ତେଣୁ ଯୋହନ 17 ଏବଂ ତାର 4 ପଦରେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଦେଇଥିଲ ତାହା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସଫଳ କଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଉଅଛନ୍ତି। ବାପ୍ତିସ୍ମା କେବଳ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନିଏ ନାହିଁ। ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଠାରେ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଉଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆଜ୍ଞା। ସେହି ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ, ସେହି ନିୟମକୁ, ସେହି ପ୍ରଥାକୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ। ତେଣୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ସେହି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ହିଁ ଏକ ମାର୍ଗ ଥିଲା। ସେହି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ସେହି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ, ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମିତ ହେଲା କ୍ଷଣି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କପୋତ ପରି ଅବତରଣ କରି ଆପଣା ଉପରକୁ ଆସିବା ଦେଖିଲେ। ଏଠାରେ
पिता पुत्र एवं पवित्र आत्माकर उपस्थिति को आम देखा पारुछु। पितांकर स्वर को आमने ये मोर प्रिय पुत्र बोली कहबार आमने शुणा पारुछु। देखो आकाशर यही बाणी है ए आमनकर प्रिय पुत्र अटे। यह परमेश्वरंकर आवाज को परमेश्वरंकर स्वर को आमने शुणा पारुछु। पुणी पवित्र आत्माकर उपस्थित जे कपट रूप आसी से अवतरण करी आपण ऊपर को आसबार से देखले। तापर कपट रूप पवित्र आत्मा सेठारे उपस्थित हेले। पुणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मनुष्य रूप से उपस्थित, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनोटी रूप एठारे उपस्थित हेबार आमने देखा पारुछु। आ परमेश्वर कहले एहांकठारे आम्भर परम संतोष, माने यही प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती, उद्धारकर्ता अटंती बोली कहले।